ಆತ್ಮೀಯ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಂ ಆಯುಧ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೊತೆವರು. ತಾವು ಈಗ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು. Voices in almost every language of the world, and so a blind child can say कि मुझे मम्मी की आवाज़ में कहानी सुनाओ, maybe आई मम्मी की आवाज़ में कहानी सुनाएगी, and so the AIs will develop according to them. And today also is a good day for the young people to start pushing their demands कि हमें ये चाहिए technology से. And today we have people in this room of VC and non-VC who will be willing to work with you to basically develop those solutions. At Google, our mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Developing products that are easy for everyone to use is central to our mission. The reality is, we can only realize this mission with the help of community, local authorities, and governing bodies. We've had the privilege of active participation from the people with disabilities community who have given us invaluable feedback that helps us improve our product and services across the world. Having this conference on use of AI in the disability sector, we have all major global players and at least 40 startups and a lot of Divyangjan also, and we are working together to develop solutions. Whether it is diagnostic or learning solutions or other kind of solutions, and I believe that in life, learning and livelihood of Divyangjan, India will become a global leader in the use of assistive technologies as well as use of AI. The focus, as all of us know, is our Prime Minister's very clear vision of democratizing technology. It's very important that technology should not be left in the hands of a few. It's very important that a larger section of the society should have access to technology, should be able to develop new solutions, have better opportunities. That's the philosophy with which the AI mission was created. As Dr. Sood explained, the 7 pillars. We are making significant progress in practically every pillar of the AI mission. Common compute. That's very important part of the principle of democratizing technology. Common compute का मतलब है एक ऐसा common computing facility create करना जिससे कि देश में एक बहुत बड़े सेक्शन को वो फैसिलिटी यूज करने का मौका मिले. ಇದ್ದೀವಿ. 80-85% ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಶುಗರ್ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೋ BP ಇಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಗಳು
85-90% ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಮಣಿದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಡ ಜನರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉಚಿತ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ 80-90% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೇ ಥರ ಮೋದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅದನ್ನು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತರಿಸ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಆ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾದಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರೊಳಗೆ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಡ ಜನರು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಥರದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಮತ್ತು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಈ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಜನೌಷಧಿಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರವು ಮಾಡಬಾರದಂತಾನೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಇಂದ 40% ವರೆಗೆ ಏನು ರೇಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 15 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 40 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬಡವರಿಗೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ತನ್ನ ಅಗತ್ಯದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ತಾನು ಬಡವ ಆಗಬಾರದು, ಬಡತನಕ್ಕೆ ನೂಕಲ್ಪಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಲೈಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆ ನಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.